Hello, good morning, friends. Welcome back. Yesterday, we have started with the text, the call of the soil, a scent of rice. And from this text, we have finished with our first topic, the first crop. As we have seen that Venkat Iyer is narrating his own story. So, this story is in first person narration, and he has narrated his first experience, that is of growing moong from 10 kilograms to 300 kilograms and without any chemical. How Moru Dada helped him, how he started his farming, and in the end how it was moral booster for him, and now he is much confident that he can do his own organic farming. Okay, so we are on page number 27. We'll move forward in this story, and now today's topic or this part's name is the scent of rice. As you all know that scent means suwas, चांगला वास, scent of rice, and we know varieties of rice. We like that scent, and from that scent we feel or we are very eager to eat that rice. So scent of rice. So what is this story? Will start. We are on page number 27, last two lines. The first year I was late for the rice growing season and had to resort means here unwillingly ready, had to resort to growing the G4 variety. So first year he was late for sowing season, so he had to resort for growing the GR4 variety, means unwillingly, he was not ready. त्यांची इच्छा नसताना त्यांनी राईसची कोणती व्हरायटी लावलेली होती? GR4, because he was late. That was short term. So why did he resort to GR4 variety? Because it was short term and recommended by the agriculture officers at Kosbad. Kosbad is the name of a town. Kosbad's agriculture officer suggested him that you have to grow GR4 variety because it is short term, because he was late. त्यांना उशीर झालेला होता म्हणून त्यांनी कोणती राईस व्हरायटी वापरली? GR4. But the next year we decided that we would start early. But he decided that next year I will not go for GR4 variety. I will start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. Now he did not want to grow GR4 variety. It was hybrid variety. Now he was going for traditional variety of rice to grow. Why? The answer is in the next line. We had read about traditional varieties of rice, की त्याच्याबद्दल बरंच वाचलेलं होतं त्यांनी, and knew that they did not require very high inputs of fertilizers. This is very important. Why did he turn towards traditional variety of rice? त्यांना traditional varieties का लावायची होती राईसची? Because it did not require high inputs of fertilizers. त्याला जास्त chemicals लागत नाही. It grows naturally. And these varieties were very also quite strong. ह्या व्हरायटीज कशा स्ट्रॉंग अँड रेजिस्टेड पेस्ट. रेजिस्ट म्हणजे अपोज, विरोध करणे. आणि ह्या ज्या व्हरायटीज आहेत रेजिस्टेड पेस्ट म्हणजे कीटकनाशक. व्हाय डिड वी यूज पेस्टिसाइड्स? कीटकनाशक का वापरावं लागतात शेतकऱ्याला? कारण का पिकाचं नुकसान होऊ नये कीटकांपासून. मग ह्या ट्रॅडिशनल व्हरायटी ज्या असतात त्यामध्ये नॅचरलीच क्वालिटी अशी असते की जे रेजिस्टेड पेस्ट, ज्या पेस्टला काय करतात? अपोज करतात. कीटक, त्यांना जास्त कीटक लागू शकत नाही. वी वेर शुअर दॅट इट वॉज धिस टाइप ऑफ राईस दॅट वुड ग्रो वेल in our farm where we did not use any chemicals at all, and he had first experience of moong crop we have seen yesterday. So now he was sure that I will grow traditional variety in my farm without using any chemicals. Our previous year experience and low yield, पण ती GR4 व्हरायटी जी वापरलेली होती ते काय झालेलं होतं? ही वॉज लेट. सो ॲट दॅट एक्सपिरियन्स आणि लो इल्ड, पीक किती कसं आलेलं होतं? कमी आलेलं होतं. हॅड टॉट अस अ लेसन अँड वी वेर शुअर वी वुड नॉट प्लांट हायब्रिड्स this year. So now he was sure
or he has decided that not now I will go for traditional variety of rice. I will not go for hybrid variety. लक्षात आले? This is the beginning of our today's topic, the scent of rice. So what is in the beginning? Now he has decided that I will go for traditional variety of rice. I will not go any hybrid variety. Why traditional? Because traditional variety did not require high inputs of fertilizers. त्याला जास्त केमिकल्स वापरायची गरज लागत नाही. Now what is the problem? He began his search. This is very interesting. लक्ष द्या. In April 2005, we have started in April 2004. First line बघितली तुम्ही टेक्स्टची तर लक्षात येईल. In April 2004. Now in April 2005, 1 year has passed. In April 2005, we started to look for a good variety of traditional rice. So he began his search. आता सर्च आहे या टेक्स्ट मध्ये आपल्याला सर्च शोध सुरू आहे. So he began his search in April 2005. And what is the search for? Traditional variety of rice. पारंपरिक पद्धतीचा तांदूळ पाहिजे होता त्यांना. Variety of rice. It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice. बघा, now I request all of you to mark these points. You can write search for rice or search for traditional variety of rice. So first clue, first he went to a businessman from Mumbai who owned a land, suggested that we plant a local scented variety of rice. त्या बिझनेसमॅनने काय सजेस्ट केलं? You plant a local scented variety of rice which you will get in that area. Most of the farmers in and around the village of Pet had switched over to hybrids. But what was the problem? Most of the farmers in and around the village, त्या आजूबाजूचे जे बाकीचे शेतकरी होते ते सगळे कोणती व्हरायटी लावत होते? They were switch म्हणजे चेंज टू हायब्रिड्स. सगळे काय वापरत होते? हायब्रिड्स. द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स, आणि तिथले जे काही तरुण शेतकरी होते, थॉट आय वॉज क्रेझी. आय मीन्स Mr. Venkat Iyer. These younger farmers thought that this man has gone mad. He had left his IT job and now doing farming and not using any chemicals. He is mad. I was crazy to ask for a desi variety as they called it. And for traditional variety they are using the name desi variety. So they are against desi variety. They are going for hybrids. But Venkat Iyer was very firm in his decision. He decided, I will grow only traditional variety. My regular visits to the village around searching for a good traditional variety also did not yield any results. He was daily going to the village and searching for traditional variety but not getting any result. Did not yield any result, not get fruitful answers. पाहिजे तशी उत्तर किंवा शोध लागत नव्हता. अँड वी वर ऑलमोस्ट गिव्हिंग अप होप. आणि बघा त्यांनी प्रयत्न करायचं जवळपास थांबवलं. विचार असा होता की नाव आय विल स्टॉप, बट स्टील. अँड ऑल ऑफ यू नो दॅट इफ अ मॅन डिसाइड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, एखादी गोष्ट एखाद्याने निर्धार केली तर तो ती मिळवतोच. म्हणून त्यांनी काय केलं? आय डिसाइडेड टू गिव्ह इट वन लास्ट ट्राय. म्हणून त्यांनी एक शेवटचा प्रयत्न म्हणून स्पोक टू बबन्स फादर. बघा सेकंड पॉइंट, बिझनेसमॅन फ्रॉम मुंबई सजेस्टेड अबाउट लोकल व्हरायटी. आता सेकंड पर्सन कोण आहे? बबन्स फादर, अ मेंबर फ्रॉम द विलेज अँड सम अदर एल्डर्स. गावातल्या काही लोकांशी चर्चा केली. आफ्टर मेनी मीनिंगफुल कॉन्व्हर्सेशन दे मेन्शन द नेम ऑफ कसबाई. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नेम इन दिस चॅप्टर. कसबाई, अ व्हरायटी ऑफ राईस. So after many meaningful conversations, they mention the name of Kasbai. Kasbai is a traditional long grain rice variety which has a distinct aroma. Now this is one step ahead in the search. Search मध्ये एक पाऊल पुढे गेले बघा. पहिल्यांदा काय ठरवलं? I will go for a traditional variety. But now he has got a name of the traditional variety. What is the name?
कसबाई इज अ ट्रॅडिशनल लॉंग ग्रेन राईस व्हरायटी. तो कसा आहे राईस? लॉंग ग्रेन, अखंड असतो तो. लॉंग ग्रेन राईस व्हरायटी विच हॅज अ डिस्टिंक्ट अरोमा. त्याचं वैशिष्ट्य काय? डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट म्हणजे व्हेरी फार, दूरवर येणारा. अरोमा म्हणजे गुड स्मेल, सुवास, चांगला वास, सेंट. दो मच माइल्डर दॅन बासमती. बासमतीपेक्षा थोडासा काय असतो तो? माइल्ड आहे. हिअर यू हॅव मेन्शन्ड ऑफ two varieties of rice, kasbai and basmati. All of you are familiar with basmati, but you can search for kasbai on the internet also. It's a long duration crop, but now why these farmers are not going from kasbai? What was the problem? का जात नव्हते? लॉंग ड्युरेशन क्रॉप. कारण का त्या कसबाईचा कालावधी कसा आहे? जास्त वेळ लागणार आहे. अँड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेंबर्ड ग्रोईंग इट इयर्स अगो. आत्ताच्या काळात now this is fast generation, we need everything quick. त्यामुळे आता बरेच लोक कसबाई लावत नाही कारण का ते पीक यायला फार वेळ जातो. and old people remembered growing it years ago, but they all shook their heads when I asked them about the seeds. But now what is the search? Writer व्यंकट अय्यर needs the seeds of कसबाई. कसबाईचे सीड्स पाहिजे होते त्यांना लावायसाठी. हा सर्च आहे, लक्षात ठेवा टेक्स्ट मध्ये. and told me that it had disappeared. पण त्यांनी काय सांगितलं? now you will not be able to get any seeds of kasbai. it had disappeared. नाहीसा झालाय तो. okay, the tales of kasbai made us more determined to get it, but now he has determined म्हणजे निर्धार करणे. पण आता त्यांनी मनाशीच ठरवलेले की I will get the seeds of kasbai because this is one step ahead. I was searching only for traditional variety of rice, but now I have got the name. आता मला काय मिळालेलं आहे? नाव मिळालेलं. So I will get the seeds of kasbai, and now this is his journey. From this point you will come to know how did he search for kasbai. Search began. Scent of rice. He is searching for the scent or looking for the scent of kasbai. म्हणून टायटल आहे स्टोरीला काय आहे? द सेंट ऑफ राईस. लक्षात आलंय? सेंट कोणत्या राईसचा आहे? कसबाई. वी डिसाइडेड दॅट इफ वी डिड मॅनेज टू गेट सम सीड्स दिस वुड बी अ ग्रेट राईस टू ग्रो. सो वी डिसाइडेड नाउ आय विल ग्रो कसबाई. वॉट एव्हर विल हॅपन आय विल गेट द सीड्स ऑफ कसबाई अँड आय विल ग्रो इट. आय थॉट द गव्हर्नमेंट मे नो समथिंग अबाउट इट. सो ही थॉट first of all I will take help of the government. A visit to the agricultural officer. So first he went to the agricultural officer, शेतकी अधिकाऱ्याकडे. Was enlightening. Enlightening meaning is given to the left side बघा. Enlightening, give greater knowledge and understanding. की ते agriculture officer ने फार greater knowledge and understanding. It was enlightening. बट दिस इज इन अ कॉमिक सेन्स. ही वेगळ्या अर्थाने. कसं बघा, ही हॅड नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस राईस व्हरायटी. आता तो जो ॲग्रिकल्चर ऑफिसर होता, ही वॉज गव्हर्नमेंट ॲग्रिकल्चर ऑफिसर, बट ही डिड नॉट हर्ड द नेम ऑफ दिस व्हरायटी. पण त्याने ह्या प्रकाराचं नाव सुद्धा ऐकलेलं नव्हतं. ही सेड द विलेजर्स वेर टेकिंग मी फॉर अ राईड. त्याने काय आन्सर दिलं? आय जस्ट गो विथ द विलेजर्स. मी गावातल्या लोकांबरोबर त्यांच्या शेतात जातो. and there was no rice by this name. आतापर्यंत मी हे नाव कधीच ऐकलेलं नाहीये. सो दिस वॉज एनलाइटनिंग. म्हणून याला त्यांनी एनलाइटनिंग काय म्हणलंय? की माझ्या नॉलेज मध्ये नवीन भर पडली की त्यांनी हे नावच ऐकलेलं नाहीये. ही रॅटल्ड ऑफ. पेज नंबर 29 फर्स्ट लाईन. रॅटल्ड ऑफ. राईट साइडला मिनिंग दिले ब्ल्यू कलर मध्ये. रॅटल्ड ऑफ, टॉक्ड रॅपिडली अँड ॲट द लेंथ. पटपट भरभर बोलणे. काही जणांना सवय असते बघा. रॅटल्ड ऑफ द नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ लेटेस्ट हायब्रिड्स. त्याने पटपट सगळ्या हायब्रिड व्हरायटीची नावं सांगितली. अँड इवन ऑफर टू गिव्ह मी सम ऑफ देम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रायल. तो म्हणला गरज पडलं तर आय विल गिव्ह यू फ्री सीड्स बट डोंट आस्क फॉर कसबाई. मी तुम्हाला फुकट देतो काय पाहिजे त्या सीड्स हायब्रिडच्या, बट डोंट आस्क फॉर कसबाई. cursing myself for wasting time. Venkat Iyer was very angry for himself, about himself. Cursing myself for wasting time. त्यांना लक्षात आलं आपण इथून वेळ वाया घालवलाय.
आय मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. म्हणून त्यांनी आपला पुढचा प्रवास सुरू केला. सो नाव सेंट फॉर राईस. फर्स्ट ऑफ ऑल पहिल्यांदा कोणाकडे गेले? ॲग्रिकल्चर ऑफिसरकडे. वॉज इट फ्रुटफुल? नो. ही डिड नॉट हर्ड द नेम. त्याने नावं पण ऐकलेली नव्हती. सेकंड, दिस टाइम इट वॉज आदिवासी महामंडल ॲट कासा. नाव फ्रॉम agricultural officer he moved to Adivasi Mahamandal at Kasa, which buys rice from the Adivasi villagers on behalf of the government. की ज्या महामंडळचं काम काय? बाईंग राईस फ्रॉम आदिवासी विलेजर्स. आदिवासींनी जो पिकवलेला राईस आहे तो विकत घ्यायचा ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट, सरकारच्या वतीने. ही सर्च फॉर द रेकॉर्ड. तिथे रेकॉर्ड सर्च केले. कसबाई डिड नॉट फिगर इन देअर फाईल्स. पण त्यांच्या फाईलमध्ये कसबाईचं नाव कुठंच नव्हतं. अ गुड इंडिकेशन वाय पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर. आणि त्यांच्या लक्षात आलं की आता या काळामध्ये कसबाई कुणीच वापरत नाही. द मार्केट इट सेल्फ डिड नॉट रेकग्नाइज द राईस. त्या मार्केटला पण हा राईस माहिती नाहीये. सो इफ यू ग्रीव इट यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट. सो व्हॉट वॉज द प्रॉब्लेम? इफ आय ग्रीव कसबाई आय विल नॉट बी एबल टू सेल इट. जरी मी तो मिळवला आणि पिकवला तरी कदाचित और मे बी आय विल नॉट फाइंड एनी बायर फॉर दॅट. मला त्याला ग्राहक सापडणार नाही. हाऊएव्हर बट देअर वॉज अ पॉझिटिव्ह रे ऑफ होप. एक थोडा आशेचा किरण काय दिसला? द ऑफिसर इन चार्ज हिअर हॅड मोर नॉलेज ऑफ राईस, बट दॅट ऑफिसर had knowledge about that rice and did remember कसबाई being sold to him few years ago. पण त्याला आठवतंय की काही वर्षापूर्वी एकदा त्याने कसबाई विकत घेतलेली होता. हा प्रकार विकत घेतलेला होता. सो फ्रॉम दॅट आदिवासी महामंडल ही वेंट टू धानिवरी. सो व्हेन आय इन धानिवरी बबन अँड आय स्टार्टेड लुकिंग फॉर देवू हंडा. आता ते कुठे गेलेले होते? धानिवरी मध्ये गेलेले होते. धानिवरी इज अ नेम ऑफ विलेज. बबन वॉज विथ हिम. बबन त्यांच्या बरोबर होता. आय स्टार्टेड लुकिंग फॉर देवू हंडा. वन मोर कॅरेक्टर फ्रॉम अ विलेज. नेम इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. देवू हंडा. अँड फाउंड अ ग्रेइंग ओल्ड मॅन विअरिंग अ कॅप. आणि तो कसा होता? ग्रेइंग पूर्ण केस पिकलेले होते. ओल्ड मॅन विअरिंग अ कॅप सिटिंग आउटसाइड ऑफ हिज हाऊस ऑन अ चारपोई. आणि तो घरासमोर आपल्या चारपोई म्हणजे आपली बाज असते ना, त्याच्यावरती बसलेला होता. अँड एक्स सरपंच ऑफ द विलेज. तो कोण होता? ही वॉज एक्स सरपंच, माजी सरपंच ऑफ द विलेज. ही हॅड एकर्स ऑफ लँड. ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द विलेज. गावातला श्रीमंत माणूस होता. काय होता? एकर्स ऑफ लँड, अ ह्यूज हाऊस, मोठं घर, अँड अ लार्ज फॅमिली. सो रायटर व्यंकट अय्यर अँड बबन वेंट टू हिम, told him about their why did they want to visit him. After exchanging the usual pleasantries means good talk, एकमेकांशी बोलणे, greetings, we came to the topic of कसबाई. आणि शेवटी त्यांनी कोणता विषय काढला? कसबाई. द mere mention of कसबाई. आणि त्या देवू हंडा एक्स सरपंच त्याने नुसतं कसबाईचं नाव ऐकलं अँड देवू हंडा ड्रिफ्टेड इन टू पास्ट. आणि त्याला कोणती आठवण झाली? पास्ट, जुन्या काळातली. हिज आईज टर्न ड्रीमी. आणि तो लगेच पास्ट मध्ये गेला बघा, जुन्या काळात. अँड विथ अ ट्रेम्बल इन हिज व्हॉइस. आवाज कसा काय होत होता? ट्रेम्बल म्हणजे थरथरणे. वयाबरोबर आवाज काय होत होता? थरथरत होता. ही टोल्ड अस हाऊ द एंटायर विलेज ॲट वन टाइम ग्रीव ओनली कसबाई. आणि त्याने सांगितलं दिस विलेज, धानिवरी विलेज, ॲट वन टाइम इन द पास्ट, एकेकाळी they were only growing one rice. ते फक्त एकच पीक घेत होते. कोणते? कसबाई. He said there was a time when people passing our village, and what was the memory बघा? There was a time when people passing our village during lunch time would be forced to stop. की त्या लंच टाइमच्या वेळेस ज्या गावातून लोक त्या गावापासून जर लोक गेले, they were stopping there by the aroma of कसबाई. त्या कसबाईच्या वासाने लोक तिथे थांबायचे. and ask for a meal. It was such a distinct aroma म्हटलेले बघा. Distant aroma, दूरवरून वासायचा तो. Such was the alluring aroma of कसबाई. Such was the beautiful aroma of
कसबाई. अरोमाचा अर्थ काय? स्वीट स्मेल, गुड सेंट. अल्युरिंग अरोमा ऑफ कसबाई. अल्युरिंगचा मिनिंग आहे पॉवरफुली अँड मिस्टेरियसली अट्रॅक्टिव्ह, फॅसिनेटिंग, आकर्षित करणारा. अरोमा म्हणजे अल्युरिंग म्हणजे काय? आकर्षित करणारा, फॅसिनेटिंग. इट वॉज फॅसिनेटिंग द पीपल पासिंग बाय द विलेज. द एंटायर एरिया वुड हॅव दिस हेडी अरोमा हँगिंग इन द एअर. पूर्ण गावभर हा वास का असायचा? पसरलेला असायचा. अरोमा. यू विल फाइंड दिस वर्ड ऑन द बॉक्स ऑफ द सेंट स्टिक्स. काडेपीळ आपल्या उदबत्तीच्या बॉक्स वरती पण हा वर्ड असतो बघा, अरोमा. अरोमा म्हणजे गुड स्मेल. ॲज ऑल द हाऊस कुक्ड द सेम राईस. वन टाइम इन द पास्ट, पूर्वी काय व्हायचं? ऑल द पीपल इन द विलेज वेआर कुकिंग कसबाई राईस. Today he said no one grew kasbai. Here in this sentence you will see that this man is very sad. But what is the condition today? No one grew kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties. He is very unhappy that now the time has changed and with time kasbai has replaced, or kasbai is replaced by the hybrid varieties. He claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid. And what he is saying, now I also have to eat this hybrid variety, eat this rice variety that was so insipid. Insipid चा अर्थ आहे tasteless, flavorless. He says that no variety can match the kasbai, but now I have to eat this insipid rice. Means not tasty. And what is the reason? With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop. With the advent चा अर्थ डेव्हलपमेंट. का बरं हे झालेलं होतं की इरिगेशन मध्ये डेव्हलपमेंट झाली. फार्मर्स वेर टेम्पटेड, आणि तसं शेतकरी काय झाले? टेम्पटेड म्हणजे अट्रॅक्टेड टू ग्रो अ सेकंड क्रॉप, की शेतकऱ्यांना क्विक फार्मिंग. अँड कसबाई बिईंग अ लॉंग ड्युरेशन राईस. कसबाईचा प्रॉब्लेम काय? लॉंग ड्युरेशन, ते पीक यायला फार वेळ लागतो. अँड नाव द टाइम इज व्हेरी फास्ट. वॉज रिप्लेस बाय द शॉर्टर ड्युरेशन हायब्रिड. आणि त्याच्या तुलनेत हायब्रिड राईसला काय होतं? शॉर्ट ड्युरेशन, कमी कालावधीत येतोय. सो दॅट द हार्वेस्ट कुड बी डन अर्लियर. सो द फार्मर्स नाव थिंकिंग दॅट आय विल डू द हार्वेस्टिंग अर्लियर. दिस एन्श्युअर्ड दॅट द फार्मर्स कुड टेक अप अ सेकंड क्रॉप. आणि त्यामुळे फार्मर्सने काय केलं? दे आर टेकिंग अ सेकंड crop. Okay, so this is related with the scent of rice. So today we have seen that he has started searching for a traditional variety of rice, but in the beginning he was not getting that variety, so he decided to search it in the village. Then Baban's father and some elders suggested to go for kasbai. Okay, after that he began his search for kasbai. He went to agriculture officer, not fruitful, not getting any result. Then he went to Adivasi Mahamandal. Here that person suggested him to go to Dhanivri. त्यांनी कुठे जायला सांगितलं? Dhanivri. And now Devhanda, he has reached to Devhanda. He has shared some memories and he has talked about the problem of kasbai. Okay, so we'll continue with this search tomorrow. Now he is with Devhanda and trying to find out kasbai. But before leaving, थांबण्याआधी we'll just go for the activities. Activity number 4, that is on page number 28, left side in blue color. First one, the writer wanted to grow traditional variety of rice. त्यांना traditional variety of rices का लावायची होती? Because the traditional varieties were quite strong and resisted pests. तिथेच आन्सर आहे बघा 28 वरती. Traditional varieties were quite strong and resisted pests. Line number 7 वरून line number 7 आहे बघा. Traditional varieties were quite strong. ते strong आहेत आणि resisted
पेस्ट, त्यांना जास्त कीटकनाशक लागू शकत किंवा कीटक लागत नाहीत. अँड दे डिड नॉट नीड व्हेरी हाय इनपुट्स ऑफ फर्टिलायझर्स, त्यांना जास्त खतांची पण गरज पडत नाही. लाईन नंबर 6 ला आहे बघा. व्हॉट दिस आन्सर. नेक्स्ट वन त्याच्याच खाली बघा ब्ल्यू कलर. द रायटर ऑलमोस्ट गेव अप होप ऑफ फाइंडिंग द देसी व्हरायटी ऑफ राईस बिकॉज, पण एक काळ असा ॲट वन टाइम ही गेव अप हिज होप, त्यांनी आपली आशाच सोडून दिली. कशाची. ट्रॅडिशनल व्हरायटीची. बिकॉज का. फर्स्ट आन्सर, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन अँड अराउंड द विलेज ऑफ पेट हॅड स्विच्ड ओव्हर टू हायब्रिड्स, कारण का बऱ्याच फार्मर्सनी काय केलंय, फ्रॉम ट्रॅडिशनल दे मूव टू हायब्रिड्स. आणि सेकंड रिझन, द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स कन्सिडर्ड प्लांटिंग देसी व्हरायटी एज अ क्रेझी थिंग, अँड दीज यंगर जनरेशन दे नीड फास्ट रिझल्ट्स, they think desi variety as a crazy madness. Writers' visits to the villages around searching for a good traditional variety also did not give any results. So he almost gave up hope of finding the desi variety of rice. आणि विलेजेस मध्ये पण जास्त रिझल्ट मिळत नव्हता, म्हणून त्यांनी प्रयत्न हळूहळू काय केलेला होता, सोडून दिलेला होता. ठीक आहे. सो वी आर ऑन पेज नंबर 29 up to second last paragraph. Tomorrow we'll finish with the remaining story. That is, was he able to find out the Kasbai variety of rice, how he got that or not. We'll continue tomorrow. Thank you very much. Take care. Stay home, stay safe.